بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وصار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وتفضل. بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، للمرة الثالثة نجتمع بكم على الهواء ونتواصل معكم لأن وسائل الاتصال الحمد لله متوفرة. فلئن أغلقنا المساجد لحفظا منا على الأرواح وعلى الأجسام وعلى الأبدان، فإن وسائل الاتصال والحمد لله رب العالمين كافية لأن تجمع بيننا. فطبعا كما أقول في كل مستهل كلمتي هذه يوم الجمعة أنها لا تنوب عن الخطبة، وأنها ليست خطبة. Ce n'est pas un prêche en lui-même. Le prêche est suspendu et la prière du vendredi est suspendue aussi. Donc on est tenu, nous les musulmans, de prier salat al-dhuhr. Tout simplement 4 ركعات. أيها الإخوة، نحن في الأسبوع الثالث من هذا الحجر الصحي، أو ما يسمى بالconfinement sanitaire. الأسبوع الثالث، ونتابع فيه ما يجري في بلدنا فرنسا وما يجري في العالم من وفيات ومن إصابات ومن مشاكل كثيرة، ومن قلة بعض الوسائل التي لا بد منها في مثل هذه الأوبئة. الناس أيها الإخوة، كلمتي إليكم اليوم تدور حول 4 نقاط. النقطة الأولى، أريد أن أقف معكم عند تعامل وتفاعل الناس بصفة عامة، والمسلمون على كل حال وهم جزء من هذا المجتمع بصفة خاصة، أمام هذا الوباء. Donc j'aimerais, donc mon propos aujourd'hui, ma causerie aujourd'hui va tourner autour de 4 points. Le premier point tourne autour de comment se comportent les citoyens d'une façon générale, et notamment mes coreligionnaires, comment se comportent vis-à-vis de cette épidémie et de cette pandémie. الناس أمام هذا الوباء أيها الإخوة 3 أصناف. Les gens face à cette épidémie sont divisés en 3 catégories de personnes. الصنف الأول وهم الذين في الصفوف الأولى، الذين عناهم خطاب الرئيس، والذين يستحقون منا كل التقدير رجال الإسعاف ونساء الإسعاف، رجال الأمن ونساء الأمن، رجال التموين ونساء التموين، رجال النظافة ونساء النظافة.
وغيرهم كثير. هؤلاء الذين يتواجدون في الصفوف الأولى والذين يستحقون منا كل الاحترام والتقدير والاعتراف لما يقومون به من محاربة الوباء، لأنهم في الصفوف الأولى يحاربون هذا الوباء ويحافظون على استمرار الحياة على الأقل في حدها الأدنى. Donc cette première catégorie de personnes qui sont au front et qui se battent jour et nuit sans compter les heures et qui s'exposent, comme je l'avais dit la fois dernière, et qui travaillent au péril de leur vie sans compter les heures, les médecins, les spécialistes, les professeurs, les infirmières, la police, les catégories de population qui sont en quelque sorte les soldats de cette guerre menée contre cette épidémie. Ils ont bien sûr tous les encouragements, tout le respect, toute la reconnaissance de la nation et de la communauté musulmane que j'ai l'honneur de représenter ici au niveau de la ville de Lille et au niveau aussi de la Fédération musulmane de France, au niveau de Paris, au niveau de la France tout entière. La deuxième catégorie, الصنف الثاني أيها الإخوة وهو هم عموم المواطنين الذين استجابوا ويستجيبون للأوامر والتعليمات الطبية. أنا وأنت وأنت أخي الكريم أختي الكريمة، نحن من هذا الصنف الثاني. طبعا لا إن حرمنا ولم تخترنا السماء لأن نكون أطباء أو ممرضين أو صنف من هذه الأصناف يعتبر الخط الخلفي لهذه المجموعة التي تقوم بعملية المقاومة لهذا الوباء. إن نجاح الطاقم الطبي في المستشفيات رهين بالتزامنا نحن جميعا بهذه النداءات المتكررة للبقاء في البيوت. Cette deuxième catégorie de personnes qui sommes moi, toi, donc le citoyen lambda, c'est vrai, on n'a pas la chance d'être des médecins, des infirmières, des spécialistes en la matière, mais nous sommes en quelque sorte, nous sommes à la base arrière en quelque sorte, et sans nous, parce que on nous dit tout le temps, nous sommes exposés pour soulager les souffrances, pour guérir les malades, mais vous devez rester chez vous pour contribuer avec nous et vous aurez presque la même récompense comme nous. Pour cela que nous, en restant à la maison, en se confinant chez nous, nous sommes en train de livrer la même. وهو الذين لا يأبهون ولا يبالون بخطورة الوباء، فتراهم يتحايلون على التعليمات من أجل اختراقها وعدم احترامها، فيخرجون بدون أدنى سبب فيعرضون أنفسهم وغيرهم للوباء. Cette troisième catégorie, c'est ceux qui ne prêtent attention à rien, les égoïstes, j'allais dire, ceux qui ne font pas attention ni à leur santé, ni à la santé de ceux qu'ils aiment, à leurs proches, ni à la santé, d'une façon générale, de leurs concitoyens. Cette catégorie, malheureusement, qui ne font pas attention, ils essaient de trouver mille et une façons, mille et une ruses pour sortir du confinement. C'est comme s'ils sont en prison, alors que rien de ça n'est vrai. هؤلاء من الناحية الشرعية، là, l'islam a une position claire concernant notamment la dernière fatwa, et je vous appelle d'ailleurs à la voir, il est sur le net, la fatwa du Conseil européen de la recherche et de la fatwa, المجلس الأوروبي للإفتاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والذي تناول هذه المواضيع بإسهاب. Donc il a traité justement ce genre de questions, une dizaine de questions que pose cette épidémie aux musulmans d'Europe et d'Occident. الناس لا يفكرون في غيرهم ويعرضون بهذا الأمر، يعرضون نفسهم، يعرضون أنفسهم، ويعرضون حياة غيرهم للخطر. هؤلاء ليسوا مسؤولون. هؤلاء هم مسؤولون. إذا لا قدر الله تعرض أحد
من أحد من الناس للإصابة بسببهم. فحتى العلماء ذهبوا إلى ما يسمى بالقتل الغير المتعمد. إذا تعمد الإنسان أن يخرج وتعمد أن يكون سببا في العدوى للآخرين فيعتبر من الذين آذى الغير وآذى الآخرين. هؤلاء ومنهم من يفكر اليوم خاصة مع ظهور الشمس اليوم وغدا وبعد غد، هؤلاء هذه الأيام للخروج للاستجمام ولقضاء بعض العطلة في بيوتهم ما يسمى بالبيوت الثانوية. Quoique, ce qu'ils font retourne en quelque sorte vers eux comme danger. Et ils seront à la fin ceux qui vont te payer le prix cher malheureusement. Eh ben, ils trouvent le moyen de sortir pour s'exposer et exposer la vie d'autrui au danger. Sous prétexte, par exemple, aujourd'hui, demain, après-demain, on aura le soleil, donc on aura un rendez-vous avec le soleil. Alors, on va partir quelque part dans des résidences secondaires. Et d'ailleurs, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur a parlé de ça toute la journée d'hier et aujourd'hui, des contrôles se font sur les routes. À un moment donné, on parlait, encore une fois de plus, de ces banlieues. Donc, encore une fois, les traiter d'une injustice. C'est comme s'ils ne font pas partie de la France, qu'il paraît qu'il y a des banlieues en France où on ne respecte pas le confinement. Nous vivons dans ces banlieues. Banlieue de l'île Sud. Et on ne voit pas ce que malheureusement telle ou telle personne dit à propos notamment de ces citoyens de confession musulmane qui vivent dans les banlieues. Nous sommes logés à la même enseigne. Et ces musulmans, ces citoyens de confession musulmane qui vivent, notamment dans les banlieues, là, à ma connaissance, ils n'ont pas, en tout cas pour l'immense majorité d'entre eux, ils n'ont pas des résidences secondaires pour essayer d'aller y vivre quelques moments. أخي الكريم أختي الكريمة إن كنت من الذين اختارهم السماء حتى يكونوا في الصفوف الأمامية أطباء ممرضين وغيرهم فهنيئا لك بهذه المرتبة التي تجعلك ممن عنتهم الآية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم أيها الإخوة, celui qui fait partie, le chanceux, celui bien sûr qui a fait des études parce qu'on ne s'improvise fait des études. Et là aujourd'hui, voilà le sens des études que nous disons notamment à notre établissement à Vers-Ouest. Le sens que nous donnons aux études, celui qui veut réussir le delà, celui qui veut réussir la vie d'ici-bas, celui qui veut réussir tout court, qu'il fasse des études. Et aujourd'hui, ce sont ces médecins, justement, qui sont en train de nous défendre. Eh bien, celui qui a été choisi par le ciel d'être médecin, ou spécialiste de la santé, on lui dit félicitations pour le travail que tu fais et sache que tu es concerné par le verset que Dieu dit وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Et celui qui lui donne vie, il parle justement de l'âme, celui qui donne à une âme vie, c'est comme s'il a donné vie à toute l'humanité. وإلا إن لم تكن من هذه المرتبة الأولى, si tu ne fais pas partie de cette catégorie, فبالتزامك بقرار المكوث في بيتك يجعلك تلتحق بالصف الأول لأنك أيضا تحافظ على نفسك وعلى غيرك. Sache que mon frère, ma sœur, sans pour autant que tu sois médecin ou spécialiste, mais en restant chez toi confiné, un vrai confinement total et tu ne sors que par les excuses qui sont énumérées par les autorités, sache que tu contribues toi aussi tout en restant chez toi. Et sache que tu es concerné aussi par le dire du prophète alayhi salatu wassalam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ne sois pas un vrai croyant que celui qui aime pour les autres
ce qu'il aime pour lui-même. Al-Muslimu man salima an-nasu min yadihi wa lisanihi. Le musulman, d'après encore un dire du prophète alayhi salatu wassalam, un dire authentique, le musulman c'est celui dont les gens sont à l'abri de ses gestes et de ses paroles. Ahabbu an-nas alayhi salatu wassalam a été questionné à propos du plus aimé par Dieu. Il a dit celui qui est au service des autres. Et aujourd'hui, le fait de se conformer aux directives, aux consignes sanitaires et aux directives des pouvoirs publics de rester chez soi à la maison, nous sommes en train justement d'être utiles à nous-mêmes, à nos familles, à nos proches et à toute la société. إياك أخي أختي أن تكون من الصنف الثالث إنك في الصنف الثاني وتلحق بالصنف الأول لكن إياك ثم إياك. Gare à toi, mon frère, ma sœur. Gare à toi, tu sombres dans la troisième catégorie de ces personnes qui essayent de déjouer en quelque sorte les règles. C'est comme si les règles sont faites pour l'intérêt de tel ou tel. Tout le monde sait que le confinement est quelque chose de difficile à vivre. Tout le monde sait que même les pouvoirs publics, ceux qui ont mis en place une chose facile, mais c'est pour l'intérêt de tout le monde. إياك أخي إياك أختي أن تكون من الصف الثالث الذي لا يفكر إلا نفسه ومصلحته فليعلم هؤلاء أن النجاة والهلاك يتوقف على تصرف كل فرد من المجموعة. Qu'ils sachent, les gens qui appartiennent à cette troisième catégorie. Moi je m'adresse aux miens. Je ne suis pas qualifié pour m'adresser à toute la société. Il y a d'autres structures, notamment publiques, qui font ce travail. Mais là, ceux qui me suivent, je leur dis, attention, vous allez faire partie de cette troisième catégorie et vous allez faire partie des égoïstes, ceux qui veulent leur intérêt et leur bien-être uniquement. Mais qu'ils sachent que finalement, nous sommes tous logés à la même enseigne et que nous empruntons le même navire. Et d'ailleurs, notre prophète, alayhi salatu wassalam, quand il parle justement de la société, il ne parle pas de deux sociétés distinctes, il parle d'une seule. Les bons et les moins bons. Dans une société. Bon, il nous a donné cette parabole entre ceux qui respectent la réglementation, ceux qui respectent les consignes et ceux qui ne les respectent pas. Et il a dit, il nous a donné cette parole, il a dit que les respectueux des règles et les non respectueux des règles, c'est comme un groupe de personnes, ils se sont partagés un navire. Bon, une partie a pris le pont, une partie a pris le dessus du navire. Ceux qui sont au-dessus du navire, quand ils veulent s'approvisionner en eau, ils doivent traverser, ils doivent monter sur le pont et ils dérangent au passage ceux qui sont justement sur le pont. À un moment donné, je ne sais pas, une idée malsaine leur est venue à l'esprit et ils se sont dit, pourquoi pas, nous sommes en bas du navire, on peut s'approvisionner en matière d'eau, en perçant une petite percée, on aura l'eau. Cette attitude, ce comportement, si ceux qui sont sur ils les laissent faire ce qu'ils veulent faire, ils vont périr tous. Mais s'ils leur disent, attention, respectez s'il vous plaît les règles, soyons tous solidaires, ils vont tous être sauvés. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يسقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا خرقا في نصيبنا حتى لا نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا يقول عليه الصلاة والسلام هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. البقاء أيها الإخوة، النقطة الثانية البقاء في البيوت. البقاء في البيوت رعاكم الله أو ما يسمى بالحجر الصحي لا تأخذوه هو من إخوة بمعنى السجن وأن حرياتنا محدودة
وأننا لا نخرج لكن نستطيع أن نقوم بأشغال كثيرة من خلال وسائل الاتصال. لا تجعلوه سجنا ولا تظنونه سجنا كما يريد له البعض، إنما هي في النهاية امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الفتنة. لا تنسوا يا رعاكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن باب النجاة وعن كيفية النجاة في أيام الفتنة، ونحن الآن نعيش فتنة، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك reste chez toi، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand on l'a questionné, quand on se trouve dans une situation délicate, dans une situation difficile, qu'est-ce que vous nous conseillez? Il a dit, je vous conseille premièrement de retenir vos langues. Je pense que nous parlons beaucoup, et notamment sur le net. Faites s'il vous plaît, faites attention à ce que vous chaque partage, si on est responsable, et aujourd'hui, les blagues, les anecdotes, les mensonges, un certain nombre de choses qui n'arrangent pas la situation. Donc, je vous préviens, mes frères, et je vous mets en garde de faire attention à ce que vous partagez et à ce que vous dites. Et bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, la première des choses, la première des recettes qu'a conseillé dans un moment délicat et difficile aux compagnons, c'est de retenir sa langue, de retenir leur langue. Deuxièmement, reste chez toi s'il te plaît. Reste chez toi, consacre plus de temps chez toi, ne sors que quand il le faut. Et troisièmement, pleure tes péchés. Pleure tes péchés mon frère, pleure tes péchés ma sœur. Et c'est l'occasion. C'est l'occasion, cette épreuve du coronavirus, c'est une épreuve pour celui qui a la foi d'aller voir, d'aller revoir, d'aller questionner ce qu'il a justement comme évidence en matière de foi. والامتثال لأوامر أولي الأمر. أيها الإخوة، نحن سلطتنا في هذه البلاد، أولياء أمورنا في هذه البلاد، لا نأتي بهم من خارج البحار. أولياء أمورنا في هذه البلاد هي السلطة السياسية وهي السلطة الإدارية. Donc nos responsables, notamment politiques, administratifs, ils sont pas deux, ils sont pas trois, ils sont pas 36. Nous avons une seule autorité. Et on doit justement lui obéir quand il décrète notamment un confinement, quand il décrète des règles sanitaires. Ces règles sanitaires, le fait de leur obéir, et écoutez bien mes frères, mes sœurs, le fait de leur obéir, nous sommes en train d'obéir à un enseignement prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. إذن فيؤجر الإنسان على امتثاله لهذه التعليمات ويأثم من يخالفها. C'est fort, oui c'est fort. Nous assumons nos responsabilités, nous les musulmans de France, quand il s'agit de dire que nous sommes des citoyens de ce pays. On n'a pas d'autorité sur le plan politique et administratif que l'autorité politique et l'autorité administrative. Et on lui doit obéissance. On ne peut pas imaginer qu'on a une autre autorité, je ne sais pas où l'autorité a une autorité jurisprudentielle sur notamment le musulman. Mais l'autorité politique et l'autorité administrative ne peut pas être partagée. Il est une et une seule. Et le musulman de France, là, justement, la doit à son autorité de tutelle. اجعلوا أيها الإخوة أيتها الأخوات من هذه الفترة، فترة المكوث وفترة الحجر في بيوتكم، فرصة سانحة للتزود بالمعرفة والآداب والإقبال على الله والتضرع إليه والتصالح معه. إنها والله فرصة أتيحت لك أخي أختي حتى تعيد ترتيب الأمور ومساءلة النفس. Mais s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, mettons de cette occasion qui nous est offerte. Mettons de cette occasion, en plus d'être justement à l'abri de la contamination. Mais essayons justement de rendre ça utile. Je pense qu'on a le temps de lire. On a le temps de lire le Coran notamment. On a le temps dans le contexte naturel où on était submergé par telle ou telle activité. Eh bien, requestionnons les évidences, revisitons nos évidences, regardons de plus près ce que nous avons comme foi. Est-ce que cette foi elle est en phase avec le comportement? Ou c'est quelque chose, un prétendu
de foi qui est complètement déconnectée avec la réalité, notamment la réalité sociale. Est-ce que je suis utile, comme je viens de dire dans le dire du prophète? Est-ce que je suis utile pour autrui? Est-ce que ma foi, justement, déborde sur la société et essaie de justement d'être utile à la société? Est-ce que mes coreligionnaires, est-ce que mes concitoyens sont à l'abri de mes gestes et de mes paroles? Est-ce que je suis cet élément positif dans la société? Toutes ces questions, justement, le coronavirus vient aujourd'hui nous donner une occasion pour aller voir, il y a le respect et toutes ces valeurs, nous sommes appelés durant ce moment de confinement d'aller les voir de plus près. أقبل على كتاب الله تلاوة وحفظا وفهما. اقرأ بعض الكتب التي منعتك زحمة الانشغال زحمة الأشغال من قراءتها. أعقد جلسات أخي أختي مع أهلك وأولادك. كن نافعا لأهلك ومعينا لهم طيلة هذه الفترة. Une fois que tu auras compris, tu t'es donné un programme de lecture, de réflexion, de méditation, d'aide. Tu te mets au service, notamment des tiens, de ton épouse. Tu vas voir de plus près qu'est-ce que éprouve et qu'elle que supporte cette épouse qui a fait le choix de rester à la maison et de ne pas aller travailler. Parlons pas de celle qui travaille en plus de ça. Il vient justement, il rentre et il est au service de ses enfants et de son mari. Eh ben, regardez de plus près et appréciez et surtout reconnaissez ce que font notamment nos épouses et ce que font aussi nous. Troisième point, نحن على أبواب رمضان وإن شاء الله سيكون يوم الجمعة 24 أبريل بحول الله حسب المعطيات العلمية والفلكية. ونحن ننتهز هذه الفرصة لنقول إلى متى سنبقى ننتظر يوم الشك حتى نعلن عن بدء الصيام وحلول العيد. آن الأوان أن يتحمل من بيده القرار المؤسسة الرسمية المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية le CFCM. وأنا أدعو من هذا المنبر إلى اعتماد الحساب العلمي الفلكي. Nous sommes à la veille du mois de jeûne, le mois de Ramadan, qui s'annonce d'après les calculs scientifiques et astronomiques, et qui ne se trompe pas, rappelons-le au passage, l'on peut se tromper quand il regarde et il observe la lune avec ses yeux, et les humains, et les faillites. Et on voit nos corps justement en réanimation, moitié morts, en commun, notamment aux sachants, aux savants, aux scientifiques. Eh bien, faisons confiance à ces scientifiques. C'est les mêmes, les astrophysiciens, les mêmes spécialistes, justement, faisons leur confiance et rendons à César ce qui lui revient et faisons confiance aux scientifiques et dites-nous c'est quand le début du Ramadan et dites-nous c'est quand l'Eid. Je saisis cette occasion pour annoncer que d'après les calculs scientifiques, le vendredi 24 avril sera le premier jour du mois du Ramadan. Et j'appelle l'instance officielle, le Conseil français du culte musulman, qui a sorti un communiqué d'ailleurs qui va en partie dans ce sens. Mais malheureusement, encore une fois, en annonçant la réalité scientifique, le calcul scientifique, à la mosquée de Paris le 23, la veille, pour aller célébrer le jour du doute. Aucun doute, c'est fini le jour du doute. Aujourd'hui, on doit sortir du doute et on va vers la science. Monsieur Mohamed El-Moussaoui et tout son bureau a adopté le calcul scientifique une fois pour toutes. Notamment, nous sommes empêchés aujourd'hui de nous réunir et d'aller regarder le ciel. Est-ce qu'il y a croissance de lune ou pas? C'est l'occasion ou jamais d'adopter une fois pour toutes le calcul scientifique. En tout cas, musulmans de France et la mosquée de Lille et la mosquée de Villeneuve-d'Ascq et la Ligue islamique du Nord ici dans le Nord ont l'honneur justement d'adresser cet appel et en leur nom que j'adresse cet appel au Conseil français du culte musulman. سأخصص كلمة خاصة برمضان في الجمعة المقبلة إن شاء الله. Je consacrerai tout un prêche pour le mois de Ramadan le vendredi prochain. Mais je termine par une occasion aussi
dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous sommes encore au mois de Sha'ban. Nous sommes encore dans la première quinzaine du mois de Sha'ban. Et le mois de Sha'ban, il a été toujours qualifié par les lecteurs, par les psalmodeurs, par ceux qui ont appris le Coran. Il est qualifié du mois de la récitation du Coran, du mois de la lecture du Coran, parce que bien sûr il se prépare pour Ramadan, pour Tarawih notamment. لكن لا ليلة النصف من شعبان من حرم خيرها وفضلها فهو المحروم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا رعاكم الله، اسمعوا إلى هذا الحديث الذي يتوجه للإنسانية وليس فقط للمؤمنين والمسلمين، للإنسانية، للبشرية، للخلق أجمعين. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك ظلم الله، مشاحن ظلم العبد، وظلم الله أن تتخذ معه شريك. الكفر إلى حد ما هذا اختيار، لكن أن تجعل مع الله شريك فهذا لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Eh ben, c'est vrai, je consacrerai tout un prêche pour le mois de Ramadan, mais nous sommes dans le mois de Sha'ban. Et le mois de Sha'ban, le prophète alayhi salatu wassalam le vénérait, le respectait, il le jeûnait. Hein, il jeûnait beaucoup durant le mois qui consiste à dire le hadith qui est rapporté par Mu'adh ibn Jabal ou Abu Musa al-Ash'ari. Il dit la chose suivante: Dieu apparaît la nuit du 15e jour de Sha'ban et il pardonne sans distinction. Sans distinction aucune. Il pardonne à toutes ses créatures. Je souligne, et soulignez s'il vous plaît, il pardonne à toutes ses créatures. Dieu est pardonneur, Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Dieu est très miséricordieux et tout miséricordieux. Et il pardonne à toute sa créature, ou toutes ses créatures, sauf deux catégories de personnes. C'est lui qui les a choisis. Celui qui lui associe une autre divinité, ou celui qui a la haine de l'autre. Celui qui a la haine de l'autre, il n'est pas concerné par la miséricorde. أود أن أنوه بهذه المجهودات التي يقوم بها المسلمون Avant de conclure, j'aimerais bien saluer tous ces efforts qui sont faits par les associations musulmanes, par les mosquées de notre pays, dans le sens de la solidarité. Il y a un certain nombre de projets par-ci, par-là, des associations caritatives telles que Appel Humanitaire, le Secours Islamique, le CBSP et d'autres structures caritatives. Il y a les mosquées qui multiplient des gestes parfois anodins, mais qui sauvent des vies. Par exemple, la mosquée de l'île Sud de Vinavdansk se sont justement rejoints pour commander 2000 masques, FF2, parce que FFP2, donc on commence maintenant à force de suivre les débats à être des initiés en matière de ces noms, et ben pour équiper un EHPAD ou une EHPAD du côté de Anzin. Oui, la mosquée de l'île Sud, la mosquée de Vinavdansk va voler au secours notamment du personnel soignant et des résidents dans ces EHPAD, et il a commandé, normalement aujourd'hui, vendredi, on doit recevoir cette commande et on doit la transmettre. La Ligue islamique du Nord aussi a fait un appel pour essayer justement d'acheter le gel hydroalcoolique et les tenues notamment de protection et équiper aussi des EHPAD ou des hôpitaux. Eh ben d'autres gestes. Une association qui s'est créée à Vinavdansk, appelée le Couscous de la solidarité, ou justement une initiative pour aller donner à manger à ces soldats
qui sont au front, leur servir un couscous, une pizza ou un plat chaud, généreusement cuisiné et partagé au nom des musulmans, des citoyens de confession musulmane. هناك مجموعة من الأسئلة ترد علينا في موضوع تجهيز موتى المسلمين وتغسيلهم والصلاة عليهم ودفنهم، كذلك من أوصى بنقل جثمانه إلى بلده الأصلي. Il y a un certain nombre de questions d'ordre théologique qui se posent aujourd'hui. Qu'en est-il de ceux qui décèdent? Que Dieu ait pitié de leurs âmes, des musulmans. On en connaît, à la mosquée de l'île Sud, on en a perdu jusqu'à aujourd'hui 2, qu'Allah subhanahu musulmans. Comment inhumer ces musulmans? Parce qu'il y a un décret qui vient de sortir, qui interdit la toilette mortuaire et qui interdit aussi le linceul. Il y a une espèce de plastique, d'une couverture en plastique, ils doivent être mis dedans, et la prière funéraire doit se faire à huis clos entre les membres de leur famille avec un nombre réduit. Et puis ceux qui disent que aussi mes parents ont laissé un testament où ils disent dedans qu'il faut absolument rapatrier leur cercueil, leur dépouille dans leur pays d'origine. Eh bien, je vous dis le résultat, je vous lis le résultat du Conseil européen, et je vous appelle à le lire sur une trentaine de pages, et vous allez voir de plus près ce que je viens de dire ici. C'est un concentré en quelque sorte. أحيلكم على فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والذي تناول هذه المواضيع بالتفصيل. أولا الالتزام بالتعليمات الطبية. Ce qui vient d'abord, c'est pas l'avis de tel ou tel théologien, c'est l'avis de l'autorité politique, c'est l'avis de l'autorité administrative. On ne peut pas passer outre. On ne peut pas dire notre religion nous recommande ça, et on ne peut pas respecter telle ou telle disposition. Bien sûr, il y a des dispositions, mais je ne pense pas qu'ils sont obligatoires, notamment l'incinération. L'incinération n'est pas obligatoire, et le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, il a rassuré les autorités musulmanes qu'aucun musulman ne sera incinéré. Donc c'est pas quelque chose qui fait débat entre les musulmans. Eh bien, suivons d'abord les consignes. Et les consignes disent que on ne peut pas laver un mort, notamment un décédé du coronavirus. Il y a la contamination, etc. Donc il faut préserver. Il faut l'enterrer, il faut le mettre dans une espèce de couverture en plastique, le mettre dans un cercueil et l'enterrer. إن لم يتمكن من تغسيل الميت والعلماء قالوا في هذه الفتوى يعني si on ne peut pas laver le mort, ni le mettre dans un linceul, ni lui faire la prière la prière de l'janaza, فيمكن الاكتفاء بالحد الأدنى. On peut se contenter du strict minimum qui consiste à l'enterrer. Ces choses, entre les savants musulmans, il y a ceux qui les recommandent fortement et ceux qui trouvent justement des dérogations. Et nous sommes dans une situation particulière. Là, aujourd'hui, on ne prie pas Salat al-Jumu'ah. Et Salat al-Jumu'ah, c'est une obligation individuelle. On ne prie pas dans les mosquées. Et la prière dans les mosquées est une recommandation prophétique. Eh bien, c'est tout à fait normal parce que nous traversons une situation difficile et délicate. Eh ben, on va se contenter du strict minimum. Et puis on enterre nos morts. Arrivera le moment, une fois qu'on aura accès à nos mosquées, on va organiser une grande prière, sur tous ceux qui sont décédés durant cette épreuve. Et puis ceux qui veulent absolument respecter le testament de leurs parents, je leur dis, vous ne pouvez pas le respecter. Et la fatwa dit, vous ne pouvez pas le respecter. Parce que premièrement, quasiment tous ces pays d'origine ont fermé leur ciel. Comment vous allez faire? Vous allez laisser, parce que parmi les idées qui se présentent, on va le laisser dans un frigo 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il est fortement déconseillé de laisser une dépouille dans un frigo. Enterrer nos morts. Nous avons des carrés musulmans. Dieu merci. En France, nous avons beaucoup de carrés musulmans. Et il faut là saisir les autorités de tutelle, leur mairie notamment, et c'est l'occasion d'ouvrir des carrés musulmans.
Il y a des dérogations qui se font. Quand on n'a pas de carré dans notre commune, on peut aller être enterré dans une autre commune. Enterrez, s'il vous plaît, vos morts. Vous n'êtes pas en mesure de respecter ce consentement, ce testament, et vous n'avez rien à vous reprocher, parce que ikramul mayyiti dafnuhu. Si tu veux rendre mon frère, ma sœur, un service et être obéissant vis-à-vis de tes parents, enterre-les. Enterre-les dans un carré musulman. Ici, il n'y a pas de carré musulman. Ici, on a cherché partout. Eh bien, le savant nous ont dit, on peut enterrer nos morts dans un cimetière, tout simplement parce que nous sommes dans la contrainte. Dans un cimetière public, parce que nous sommes dans un contrainte. Allahumma ya awwalu ya akhir, ya rahmanu ya rahim, ya hayyu ya qayyum. فقدنا بعض إخواننا في مسجد الإيمان وفي مسجد التوبة وهنا في الشمال وفي فرنسا وفي بلاد الدنيا. اللهم يا أول يا آخر يا سميع يا عليم يا رحمن. من الشهداء. اللهم لم حيل بيننا وبين تجهيزهم، حيل بيننا وبين تكفينهم، حيل بيننا وبين الصلاة عليهم جماعات كبيرة. اللهم يا رب تولهم واجعلهم من الشهداء، والشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. اللهم تقبلهم عندك من الشهداء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوان لنا الآن مرضى كانوا يصلون معنا كبار في السن، نسألك يا ربنا أن تحفظهم من كل سوء. اللهم احفظهم، اللهم شافيهم، اللهم عافهم. اللهم يا أول يا آخر يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترفع الوباء والبلاء عن خلقك أجمعين. اللهم ارفع البلاء والوباء عن خلقك أجمعين. اللهم ارفع الوباء والبلاء عن خلقك أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم قرابتنا وارحم أصهارنا وارحم من له الحق علينا وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.